Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام صلاح. Lurus sapatkan saf, utamaan salat berjamaah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal a'udzu الذي يوسوس في الصدور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلي ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas surat An-Nahl. Surat An-Nahl mulai ayat ke-75. Surat An-Nahl, surat ke-16, juz 14, mulai ayat ke-75. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Surat An-Nahl hari Sabtu yang lalu sudah kita bahas ayat-ayat sebelumnya. Ini ayat 70 ini dimulai dengan wallahu, Allah lah, khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian. 70 ya. Summa yatawafakum, kemudian Allah mewafatkan kamu. Terus sampai Allah memanjangkan umur dan seterusnya. Ayat 71, wallahu, Allah lagi, faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, melebihkan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain, fi rizki, dalam hal rizki. Kemudian ayat 72, wallahu, Allah lah, ja'ala lakum min anfusikum, telah menjadikan untukmu dari jenismu sendiri manusia, azwajan, pasangan hidup. Wa ja'ala, Allah menjadikan lakum, untuk kamu sekalian, min azwajikum, dari pasangan hidup tadi, banina, anak-anak, wa hafadatan, dan cucu-cucu, zuriat. Wa razaqakum minat thayyibat, Allah telah memberikan rizki kepadamu, rizki yang baik-baik untuk sarana hidup. Afabi bil batili, mengapa kepada yang batil, yaitu selain Allah, yu'minuna, orang-orang itu pada beriman, padahal semuanya itu Allah yang berperan. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan dengan nikmat Allah mereka mengingkari. Nah, jadi ini ayat-ayat sebelumnya untuk persepsi nyambung dengan pagi ini. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu ya'buduna min dunillah, mereka menyembah, beribadah kepada yang selain Allah, ma la yamliku lahum rizqa, sesuatu yang tidak bisa memberi rezeki kepada mereka. Terus dan seterusnya. Nah, sekarang ayat 75, Allah memulai firman-Nya dengan daraballah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballah, Allah telah membuat, Allah masalan, perumpamaan, yaitu abdan mamlukan, ada seorang hamba Allah yang menjadi budak. Budak ini asalnya dari pertempuran, peperangan dua suku. Suku yang menang menjadi tuan, suku yang kalah menjadi budak. Nah, budak itu dimiliki oleh tuannya. La yaqdiru ala syai'in, budak tadi tidak berkuasa atas sesuatu, tidak mempunyai kekuasaan, terima kasih, tidak mempunyai kekuasaan atas sesuatu, padahal dirinya sendiri pun dikuasai oleh orang lain, yaitu suku yang menang. Jadi ini budak yang tidak punya kekuasaan apapun. Lalu perumpamaan yang kedua, wa marrazaqnahu, dan orang yang kami Allah telah memberi rizki kepadanya,
minna, rizki dari kami, dari Allah. Rizqan hasana, rizki yang baik. Nah, tadi yang pertama itu budak yang tidak punya kekuasaan apapun. Perumpamaan yang kedua, orang yang Allah telah memberi rizki kepada dia dengan rizki yang baik. Fahuwa, lalu dengan setelah diberi rizki Allah tadi, huwa dia yunfiqu, senantiasa berinfak, minhu, dengan sebagian dari rizki Allah yang diberikan tadi. Cara infaknya sirron, secara rahasia, diam-diam, tidak diketahui orang lain. Bahkan gambarannya tangan kanan memberi, tangan tahu. Nah ini tangan kanan memberi, tangan kiri yang tahu, nggak tahu, ini lebih hebat, ini lebih harganya tinggi sekali di hadapan Allah. Secara rahasia, wajahron, dan secara terang-terangan. Hal yastawun, adakah perumpamaan dua orang tadi itu sama? Tentu nggak sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rizki yang sangat banyak tadi. Bal, bahkan, akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan mereka manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui akan hal itu. Di bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia ini orang yang bersyukur nikmat kepada Allah dengan orang yang kufur nikmat, lebih banyak mana? Lebih banyak yang kufur. Nah, ini orang yang kufur nikmat ini lebih sedikit. Maka aktsaruhum, sebagian besar, kebanyakan mereka itu la ya'lamun. Nah, ini supaya kita mengambil pelajaran dari ayat ini, supaya kita berusaha untuk menjadi orang yang berinfak, yang bersyukur, yang selalu memberi manfaat di tengah-tengah masyarakat tadi. Bahkan Allah memberikan perumpamaan kalimah thayyibah, ya. Kalimah thayyibah itu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali, itu orang beriman. Bagaikan pohon yang akarnya menghunjam ke dalam tanah, ranting-rantingnya tinggi di langit. Tu'ti ukulaha, pohon tadi mendatangkan buahnya kulahin, setiap masa, tidak pakai musim, memberi manfaat kepada lingkungannya. Nah, maka di sini juga fahuwa, maka dia itu yunfiqu, senantiasa berinfak, minhu, sebagian dari rezeki Allah tadi, sirron, secara rahasia, wajahron, dan secara terang-terangan. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat 76, lalu Allah memberi perumpamaan lagi. Wa dzaraballah, Allah memberi perumpamaan, mengatakan perumpamaan. Jadi Allah telah membuat perumpamaan rajul ini, dua orang laki-laki. Kalau seorang laki-laki itu rajulun. Nah, di sini rajula ini dua orang laki-laki, karena dalam susunan firman Allah ini rajula ini menjadi pelengkap penderita, menjadi objek, maka rajula ini dua orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki sebagai subjek, maka mesti Allah memakai rajulani. Nah, alifnya itu sebagai tanda dia subjek. Ini karena objek, maka rajulaini, dua orang laki-laki, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, kamu bisu, tidak bisa bicara. La yaqdiru ala syai'in, dia tidak dapat berbuat apapun, sesuatu pun. Nah, jadi ini orang yang hopeless, tidak bisa diharapkan, tidak bisa berbuat apapun, orangnya bisu. Nah, wahwa, dan dia orang yang bisu tadi itu kalun, menjadi beban, ala maulahu, atas penanggungnya. Jadi kalau dia bisu, tidak bisa berbuat apapun, maka hidupnya harus ditanggung, dibantu oleh penanggungnya, walinya. Ainama yuwajjihu, kemanapun si bisu tadi, kemanapun disuruh mengerjakan sesuatu, la ya'ti, dia tidak akan datang bi khairin, dengan suatu kebaikan atas suruhan tadi. Jadi disuruh apa, sesuatu yang baik, dia tidak bisa lakukan. Nah, ini gambaran
orang yang tidak bermanfaat. Lalu perbandingan yang kedua, permisalan yang kedua di akhir ayat ini, wa may ya'muru bil adl. Ada orang yang senantiasa mengajak, menyuruh berbuat keadilan, menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan. Tentu dia sudah adil dulu, karena dia bisa mengajak orang untuk berbuat adil, dia bisa menyuruh orang untuk berbuat adil, tentu dia menjadi orang yang adil dulu. Wahwa, makanya dia itu ala siratim mustaqim, hidupnya di atas jalan yang lurus, di atas kebenaran, di atas keadilan. Nah, ini perumpamaan Allah membuat perumpamaan dua orang. Yang satu tadi bisu, tidak bisa diharapkan apapun dari dia, hopeless, tidak bisa diharapkan dari dia. Kalau disuruh sesuatu nggak akan bisa, nggak beres. Nah, kemudian perumpamaan kedua, man orang ya'muru, yang senantiasa menyuruh, mengajak bil adli, dengan untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan keadilan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia itu orang yang selalu mengajak kebenaran tadi itu hidup di atas jalan hidup yang lurus. Hal yastawihu, apakah sama dia yang seperti ini dengan yang tadi, yang bisu tadi? Ini kita ini diajak dialog oleh Allah ya, diajak dialog. Coba kamu pikir-pikirkan, ini ada dua perumpamaan. Yang satu bisu, hopeless, tidak bisa diharapkan apapun dari dia. Yang satu orang yang adil dan selalu menyuruh, mengajak, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Apakah sama kedua ini? Masya Allah, luar biasa sekali ya dua ayat ini. Tadi yang pertama, Allah memberikan perumpamaan seorang hamba sahaya yang tidak bisa melakukan sesuatu apapun karena dia pun dirinya dikuasai oleh tuannya, dengan orang yang diberi rezeki oleh Allah, senantiasa menginfakkan rezekinya baik secara rahasia maupun terang-terangan, memberi manfaat kepada lingkungan. Apakah sama kedua orang tadi? Yang kedua, ayat 76 ini Allah memberi perumpamaannya lagi, dua orang, rajulain, yang satu bisu, tidak bisa melakukan apapun, yang kedua orang yang ya'muru bil adli, selalu mengajak kepada menegakkan keadilan, kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat, dan dia itu hidup di atas jalan hidup yang lurus. Ibu bapak sebagai pembuka sampai di sini dulu. Ini yang hadir, siapa mau bicara? Prof Edi Matalim ingin menyampaikan sesuatu? Mic-nya di mana? Ini. Jadi Allah ini membuat perumpamaan-perumpamaan, metafora-metafora, kiasan-kiasan, banyak sekali dalam agama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua perumpamaan di sini dibuat oleh Allah dalam surat An-Nahl 75-76 ini. Kalau dari Al-Quran An-Nur yang saya baca ini, ada asbabun nuzulnya dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini sebagai perumpamaan perbedaan antara orang Quraisy yang kaya dan dapat berbuat sekendaknya dengan hartanya dibandingkan budaknya yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini sebagai bantahan terhadap menyamakan Allah SWT. Jadi Allah SWT di sini Maha Kaya, bisa memberi rezeki kepada hambanya
dibandingkan dengan berhala yang disembah oleh orang Quraisy itu, yang tidak bisa apa-apa, bisu, dan tidak juga berdaya, la yaqdir, tidak berkuasa, tidak berdaya, la bisu, tidak bisa ngomong lagi, dibandingkan dengan Allah yang maha kaya. Ini, jadi di sini selain dari perbandingan, kita melihat juga di sini bahwa Allah membolehkan kita menginfakkan harta kita baik secara sembunyi-sembunyi, itu tentu lebih baik pada ayat yang lain, baik secara terang-terangan. Jadi kadang saya ingat waktu kita membangun Masjid Muhammadiyah di Jalan Mayoruslan di belakang Bank Indonesia BI itu, di situ ada TK, ada SD, ada SMP, ada masjid. Tadinya musola. Kemudian kita mencari dana. Nah, waktu bulan Ramadan antara menunggu Isya dengan taraweh, nah itu kita mencari dana, infak. Ada yang secara terang-terangan semacam apa namanya, lelang semen. Kita butuh semen 500 sak. Nah, ada yang infak, saya 10 sak. Nanti dia akan bilang saya 15 sak. Di berlomba-lomba dalam kebaikan boleh, asal niat kita itu yang penting. Niat kita tetap lillahi ta'ala. Ada juga yang kesempatan lain kita tidak perlu menginfakkan harta kita itu dengan terang-terangan, cukup sembunyi-sembunyi. Kadang misalnya kita ada tetangga kita, dia tidak mau meminta-minta, tapi kita lihat dia ini selalu kekurangan, ada masalah terus barangkali dengan uang sekolah anaknya, ada masalah terus barangkali dengan, kita lihat gizi anaknya ini kurang gizi nih, stunting. Dia tidak minta-minta, malu bagi dia untuk minta-minta. Nah, gitu kita beri sedekah infak secara sembunyi-sembunyi, ya, tentu itu lebih baik. Nah, ini barangkali yang saya lihat dari perbandingan antara Allah dengan berhala. Satu lagi perbandingan antara Utsman bin Affan di sini, ya. Dari yang ayat 76 dari Ibnu Abbas juga, bahwa ayat ini sebagai perumpamaan perbedaan antara Utsman bin Affan dengan budaknya. Budaknya ini membenci Islam, enggan masuk Islam, dan menghalang-halangi Utsman bersedekah, berinfak. Nah, hebat pula ini, budak bisa menghalang-halangi tuannya. Jadi belaga ini, apa namanya, budaknya di sini. Atur bos. Nah, ini perumpamaan. Apalah yang bisa kita petik hikmah di balik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Mas, luar biasa sekali. Dalam bahasa Quran, orang miskin itu ada dua. Orang miskin yang meminta itu as-sa'il, lisaili wal mahrum. Orang beriman yang diberi rezeki oleh Allah, punya kelebihan dari kebutuhan pokok, itu ada satu bagian dari harta tadi untuk diberikan kepada orang lain. Orang lain itu ada yang memang meminta, lisaili wal mahrum. Ada yang orang itu miskin tetapi tidak mau meminta, jadi tetap menjaga harga diri, martabat, kehormatannya. Nah, itu perlu melakukan investigasi ke pendidikan kepada lingkungan, karena ada orang-orang yang miskin tapi nggak mau meminta. Nah, tapi orang beriman yang diberi rezeki kelebihan itu, seperti yang dikatakan Prof tadi, memperhatikan ini kok setiap ketemu kita bajunya itu, menghadiri acara tangga bajunya juga itu, kemana-mana itu, berarti bajunya hanya itulah. Nah, jadi lalu dibantu. Saya melihat
pernah membaca riwayatnya Buya Hamka. Buya Hamka itu orang yang perhatian sekali dengan tetangga-tetangganya. Jadi Buya Hamka dengan anaknya itu mendatangi suatu keluarga yang baik itu Pak Rusdi, ya, Rusdi Hamka anaknya. Ayo Rusdi, kita ke sana. Nah, dia datangi keluarga itu, keluarga yang miskin tetapi nggak mau meminta. Nah, jadi itu memang keadaannya masyarakat ini ada miskin tetapi dia lalu meminta karena kemiskinannya, minta bantuan. Tapi ada miskin yang tidak meminta. Nah inilah. Maka kalau ada ajaran dalam Islam bahwa tetangga itu 40 rumah. 40 rumah di sekitar kita. Nah itu, nah satu RT ya, satu RT. Jadi 40 rumah di sekitar kita itu tetangga-tetangga kita. Jadi perlu dilakukan satu penelitian, perhatian diam-diam sekitar kita ini siapa. Nah, jadi memang luar biasa sekali. Nah tadi ini ayat ini ada menyebut tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabat Rasul yang kaya sekali. Bahkan sekarang rekeningnya masih berfungsi terus. Bangunan di dekat Masjidil Haram itu ada yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan dan menjadi sumber dana bagi operasional Masjidil Haram. Masya Allah luar biasa sekali. Dulu pernah terjadi ada suatu sumur milik Yahudi. Nah, jadi masyarakat di Mekah kaum muslimin di situ banyak yang miskin-miskin, membutuhkan sekali air. Oleh Yahudi itu dijual mahal. Nah, lalu Rasul bersabda siapa yang bisa menolong umat ini. Nah, lalu Utsman bin Affan mendekati si Yahudi tadi, berunding, lalu bagaimana kalau sumurmu ini aku beli? Oh, nggak boleh sama sekali. Ini sumber kehidupan dia mendatangkan materi banyak sekali. Harusnya kalau begitu sekarang saja gantian, sehari milikmu, sehari milikku, 50-50. Nah, akhirnya Yahudi itu setuju. Nah, ketika sehari haknya Yahudi tadi itu dijual mahal, sehari berikutnya bagian haknya Utsman digratiskan. Jadi akhirnya penduduk Mekah pas gratis tadi ngambil air banyak-banyak, pas hari bagiannya Yahudi nol sama sekali, tidak ada yang beli. Nah, ini diplomasinya Utsman. Akhirnya ya bangkrut, terus dijual ke Utsman semuanya. Jadi sumur itu lalu oleh Utsman diwakafkan, udah gratis semua, masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Nah, terang-terangan. Jadi kalau terang-terangan itu bisa juga diniati untuk mencari Allah dan untuk mendidik, mengajak orang untuk juga berbuat kebaikan. Bisa. Di luar biasa sekali. Dan Utsman bin Affan ini menjadi menantu Rasul 2 kali. Menjadi menantu Rasul 2 kali. Satu putri Rasul bersama Bunda Siti Khadijah itu menikah dengan Utsman, dinikahkan dengan Utsman, meninggal. Terus adiknya dinikahkan juga. Jadi siapa apa Ruqayyah atau siapa itu? Dalam sejarah nanti bisa kita pelajari. Jadi maka disebut Utsman bin Affan ini sahabat Rasul, menantu Rasul yang mempunyai 2 ikat pinggang. Nah, ikat bahasa kiasnya ini mempunyai 2 ikat pinggang karena menjadi menantu Rasul 2. Kalau sini istilahnya turun ranjang ya. Kalau di Jawa itu Ngarangwulu. Karangwulu itu ngambil adiknya. Karangwulu. Itu saya kurang tahu dalam sejarah ya. Bagaimana itu? Ya, cucu-cucu Rasul dari Utsman ya. Yang terkenal dari Fatimah ya. Bisa jadi enggak punya anak. Di luar biasa sekali Utsman bin Affan. Nah, Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan, termasuk 2 ayat ini isinya perumpamaan-perumpamaan, dan ini ada asbabun nuzulnya tadi ya. Sebenarnya perumpamaan-perumpamaan itu banyak dalam kehidupan ini. Ada perumpamaan-perumpamaan ini banyak sekali, termasuk di surat Kahfi
itu perumpamaan kehidupan manusia. Ayat 45 surat Kahfi itu wadrib lahum masalal hayati dunya. Wahai Rasul, berikan kepada umat manusia perumpamaan kehidupan manusia di dunia ini. Nah, itu kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu air hujan tadi bercampur dengannya tanaman-tanaman di bumi, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Nah, lalu pohon tadi dengan air hujan tadi menjadi hidup subur. Daunnya hijau royo-royo, mulai berbuah. Buahnya banyak, tidak pernah berhenti. Mangga ya terus berbuah mangga, mangganya berbuah, masak, turun. Kalau nggak dipetik orang, nanti buah berjatuhan. Nanti berbuah lagi terus. Nah, lalu lama-lama daunnya menguning, lalu mengering, lalu setelah mengering daunnya jatuh, tazhur riyah, lalu daun tadi ditiup oleh angin. Nah ini, perumpamaan kehidupan itu seperti itu. Manusia dulu bayi, pemuda, kuat, terus produktif berusaha, terus nanti akhirnya lama-lama rambutnya yang dulunya hitam terus tumbuh putih. Nah ini sudah uban, terus tua, nah terus meninggal, terus setelah meninggal digotong ke puncak Sekune. Nah ini sudah ditiup angin ini, daunnya sudah lepas, tadruhur ya. Nah ini kemarin jamaah kita Pak Sobirin ya, dulu sholatnya juga di sini, dipanggil Allah 76 tahun, Masya Allah. Jadi itu jadi semuanya melalui grafik kehidupan dari lama, pemuda, menikah, terus akhirnya menurun lagi. Nah itu perumpamaan. Jadi ayat-ayat ataupun hadis-hadis banyak perumpamaan. Ini Ustadz yang hadir lagi, Ustadz Joko, ada yang mau disampaikan? Tadi dan untuk kita pengalaman hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga setiasa kita semua yang bermajelis ini setiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Burhan bahwa kedua ayat 75-76 ini, yang pertama diperumpamakan, dan memang Al-Quran itu seringkali memberikan suatu penjelasan dengan berbagai perumpamaan. Tentu perumpamaan ini harus disimak secara seksama oleh para orang-orang yang berpikir. Menurut hemat saya ini yang pertama adalah perumpamaan itu seseorang yang hamba sahaya, orang yang memang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Nah, tentu ini bagi mukmin atau muslim lainnya harus terpanggil lah kepada orang-orang yang memang tidak ada daya upaya sama sekali. Orang ini tertentu membebani kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak berdaya sama sekali ini? Kemudian yang kedua di Ahnal 75 ini adalah seseorang yang diberi kemampuan, rezeki. Nah, jadi sepertinya ayat ini suruh kita mentadabur bagaimana sikap kita terhadap orang yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih-lebih kalau orang ini ada di sekitar kita. Nah, tentu sikap kita mesti terpanggil lah bagaimana. Dan sekarang ini ada masjid dengan kepengurusan DKM. Nah, ini Pak Ketua kita. Masjid itu mesti, kalau dia dengan menggunakan istilah DKM, tentu kita menggunakan hirahi.
susunan yang sudah diurus. Karena ada pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota, dan pengurus kecamatan. Nah, karena kita sudah berikrar menyebutnya menjadi DKM, tentu hierarki itu kita manfaatkan, kita gunakan. Nah, keberadaan masjid tentu untuk memakmurkan masjid itu sendiri, dan salah satu dari memakmurkan masjid itu adalah, menurut hemat kami, adalah peduli terhadap masyarakat, utamanya di sekitar masjid. Nah, barangkali tidak bertemu kalau kita al-munawaroh dengan orang yang bisu, orang yang itu tidak bertemu. Tapi barangkali kita bertemu dengan apa yang istilah Ustadz Prof. Edi tadi, ada orang tuh yang memang membutuhkan, tapi dia malu untuk meminta. Itu pengurus masjid mesti terpanggil itu. Ya. Nah, jadi saya tidak tahu persis apakah kecamatan Kalidoni ini sudah ada DKM-nya, sudah dilantik atau belum. Tapi kalau provinsi saya dengar sudah. Nah, jadi itu kalau menggunakan hierarki itu tentu ada jalur-jalur birokrasi keagamaan berkaitan dengan peran-peran masjid. Nah, jadi menurut hemat kami, ya DKM galak-galak rapat lah untuk membicarakan hal-hal yang bersifat sosial ini. Adakah orang-orang yang atau masyarakat yang membutuhkan, jangan nunggu dia minta. Nah, ini kepedulian yang begitu jauh. Nah, menurut hemat kami, rasa keimanan itu mesti tumbuh dan berkembang dari bagaimana kita peduli terhadap lingkungan itu. Banyak contoh masjid yang perannya itu melebihi panggilan tugas-tugas sebagai syiar agama saja. Jadi bahkan masjid-masjid itu memiliki usaha-usaha yang luar biasa, karena keinginan untuk memberikan kebaikan itu lebih luas dari apa yang kita bayangkan sementara urusan masjid itu. Nah, jadi sekaligus ini menyarankan kepada DKM agak rajin-rajin al-munawaroh ini rapat untuk membicarakan masalah kepedulian, menjabarkan ayat 75-76 ini tadi. Barangkali itu tambahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita siap untuk sebagai jemaah masjid ini siap untuk bahu-membahu dalam rangka sinergitas, dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan sebesar-besarnya sebagaimana panggilan. Menurut saya ini panggilan 75-76 ini panggilan kepada umat, kepada bagaimana kamu berpikir agar supaya menerjemahkan ayat 75-76 ini. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, luar biasa. Jadi memang alhamdulillah masjid kita ini cukup lumayan lah, ada program-program yang bisa mewujudkan ayat ini. Di antaranya adalah beras duafa, luar biasa, bagus sekali. Jadi ya ambulan ya, sangat-sangat bermanfaat. Ya, memang kita mengkaji lalu berusaha mewujudkan. Ya. Jadi luar biasa perumpamaan di sini. Ada yang tak punya kemampuan, ada yang diberi rezeki, lalu mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Kemudian senantiasa berinfak, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Dua-duanya bagus, karena disebutkan dalam ayat Quran ini sirron wa jahron. Sirron disebutkan duluan. Ini juga mesti punya makna. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang bisa diambil pelajaran. Jadi banyak ayat-ayat itu ujungnya itu, apakah mereka tidak berpikir, apalah ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal. Nah, ini semuanya dianalisis terus dipahami dan coba dilakukan
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam hal Quran itu Rasul mengatakan ta'allamul Quran, pelajarilah oleh Quran. Kalau sudah dipelajari, lalu bagaimana mewujudkannya, lalu wa'allimuhun nas, ajarkan Quran ini kepada siapapun supaya menjadi meluas. Yang baik-baik dari ajaran Quran itu meluas, disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi di situ katanya itu memakai kata nas, manusia, siapapun. Nah, itu istilahnya dalam kajian agama namanya dakwah, didakwahkan atau tabligh, disampaikan. Jadi para pengkaji Quran itu supaya kalau sudah tahu, setelah tahu lalu diusahakan diwujudkan dalam kehidupan dan disosialisasikan, ditablighkan, didakwahkan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka menggunakan kata nas, manusia, bukan hanya orang yang beriman, tetapi seluruh umat manusia. Sebarkan Quran, ta'allamul Quran, ajarkanlah Quran. Kalau sudah diajarkan kemudian diwujudkan, kemudian alimuhun nas, ajarkan Quran tadi kepada umat manusia, siapapun, dimanapun, supaya Quran mewarnai kehidupan masyarakat. Masya Allah, luar biasa sekali. Ada yang ingin menyampaikan? Ibu-ibu ada? Ya, silakan. Ini mic-nya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Allah membuat perumpamaan. Yang satu hamba sahaya yang tidak bisa berbuat sesuatu, dan yang satu diberikan suatu anugerah atau rezeki yang banyak. Jadi di sini bagaimana perbuatan yang kaya ini dengan yang tidak mampu, apakah sama di mata Allah dengan perbuatan yang mampu ini? Karena yang tidak mampu ini kan istilahnya membuat beban. Nah, yang saya tanyakan di sini bagaimana ini di mata Allah dengan pahala-pahala yang diberikan. Terus yang kedua, ayat 76 di sini adalah yang satu bisu, tidak bisa berbuat apa-apa, dan yang satu dia mampu dengan berbuat adil apapun, dan dia berada di jalan yang lurus. Di sini apakah juga sama di mata Allah dengan pahala-pahalanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ani Zahid. Luar biasa sekali pertanyaannya. Yang satu lemah, tidak bisa berbuat apapun. Yang satu diberi rezeki yang banyak, yang bisa mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokoknya, bisa membantu orang. Yang satu bisu, nah, yang satu orang yang punya power dalam kehidupan, bisa ngajak keadilan, dia selalu dalam selalu itu. Nanti kalau kita kembali pada sabda Rasul, betapa menakjubkan kehidupan orang beriman. Kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau mendapatkan kekurangan sabar. Nah, jadi dua-duanya baik semua. Baik semua. Karena kehidupan ini, semua yang ada yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari takdir. Kita beriman kepada takdir, ketentuan Allah. Jadi kalau orang beriman itu, dia kalau gembira tidak gembira sekali sampai lupa diri, kalau sedih tidak sedih banget sampai stres. Jadi grafiknya itu grafik yang
tengah-tengah standar, tidak tajam ke atas, tidak tajam ke bawah. Nah, jadi insya Allah kalau yang grafiknya itu di tengah rata-rata ini awet, karena tidak ekstrim-ekstrim. Maka Rasul itu menyampaikan sesuatu yang luar biasa sekali, betapa menakjubkan kehidupan orang beriman. Kalau mendapatkan nikmat Allah dia bersyukur, kalau mendapatkan musibah, sesuatu yang di bawah, yang menyusahkan, yang minus, sakit, lemah, semuanya, dia sabar dengan keadaannya itu. Tidak pernah mengeluh, tapi betul-betul yakin bahwa ini dari Allah. Nah, inilah kehebatan orang beriman itu, percaya kepada takdir. Makanya Allah itu mengendalikan kehidupan. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Surat ayat kursi 255 Al-Baqarah. Itu wala ya'uduhu hifdzuhuma, Allah tidak lelah, Allah tidak capek mengurus, mengendalikan seluruh keduanya, dunia, bumi dan seluruh isinya, langit dan seluruh isinya. Wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Itu kalau surat kursi, ayat kursi itu dihayati betul-betul, luar biasa sekali itu. Dan kalau Gus Dur menganjurkan kalau membaca ayat kursi itu 7 kali, mengucapkannya wala ya'uduhu hifdzuhuma 7 kali. Allah tidak lelah, Allah tidak sampai mengendalikan keduanya 7 kali. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Terus 7 kali supaya terinternalisasi. Semuanya dalam kendali Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kehidupan kadang-kadang kita melihat ada Allah mengaruniakan anak-anak yang mempunyai kelainan dalam keadaan pemikirannya. Apakah debil, apa imbesil, atau apa itu anak-anak yang kadang ya duduk terus di kursi roda, tidak bisa buat apapun, bahkan ngeces terus lidahnya itu air liurnya keluar terus. Saya kalau mau ke UIN, di belakang UIN itu ada seorang pemuda yang duduk di kursi roda, kelihatan sekali dia anak yang lemah ya, lemah mental, duduk terus. Ini mesti ditanggung, ada yang ngurusi keluarganya. Nah, itu dari Allah, diberikan seperti dari Allah. Nah, kalau keluarga itu bersabar, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Dengan ridho kondisi seperti itu, dia ikhtiar mengusahakan sebaik-baiknya yang bisa dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah merawat, mendidik yang anak-anak yang dikaruniai seperti ini. Tapi nanti ada juga yang lain, Allah mengaruniakan anak yang sangat cerdas, sangat hebat. Nah, semuanya itu dari Allah, semuanya ujian. Kalau diberikan rezeki, ada kelebihan dari kebutuhan pokoknya, diinfakkan terus-menerus, ya berpahala besar. Yang sabar tadi juga berpahala besar. Sama-sama berpahala besar. Itu betapa menakjubkan, kata Rasul itu, kehidupan orang beriman. Kalau mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, sesuatu yang di bawah, yang minus, dia sabar. Dan dua-duanya baik semua. Masya Allah. Nanti satu kata kunci itu ridho. Ridho dengan kondisi yang diberikan oleh Allah. Nah, nanti orang Rasul yang diberikan sakit yang sangat berat itu Nabi Ayub ya. Nanti perlu dipelajari ini bagaimana kisahnya Nabi Ayub. Tapi orang yang diberi kekuasaan yang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu luar biasa sekali kerajaannya. Pasukannya saja ada manusia, jin, ada burung, ada binatang-binatang. Nah, angin. Jadi orang yang berjalan sebulan, kalau Sulaiman hanya setengah hari. Itu ada ayatnya. Itu istilahnya menggulung bumi. Ya.
Jadi ada orang-orang tertentu yang diberi kemampuan oleh Allah seperti itu. Bahkan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan bahasa hewan. Ketika pasukannya mau melewati lembah yang di situ ada rumah semut, Raja Semut menyerukan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, semut-semut, ayo masuk ke liang kita. Nanti pasukan Sulaiman lewat nginjak-injak kita, mereka nggak merasa apapun, kita hancur semua. Ayo masuk. Nabi Sulaiman tersenyum, betapa Allah memberikan nikmat yang besar, bisa memahami dan mendengar seruan Raja Semut kepada umat semut tadi. Luar biasa. Di semua kehidupan ada contohnya dalam kisah-kisah para rasul yang dimuat dalam Al-Quran. Firaun yang sangat kafir, istrinya muslim, mukmin, Asyah. Nah, itulah yang menemukan bayi Nabi Musa. Kemudian Musa dirawat, dididik di tengah-tengah istananya Firaun. Nah, jadi skenario Allah semuanya luar biasa sekali. Jadi bu saya sama, yang diberi nikmat dengan sedekahnya juga berpahala besar, yang diberi kondisi lemah tidak berdaya apapun juga dengan sabarnya berpahala besar. Sama-sama baik semua. Masalah. Ya. Kalau tidak ada orang lemah, Ya. miskin, Ya. kaya kemana dia mau? Nah, mau membantu. Ah. Saya pernah baca juga Ya. Apa di itu medsos, Ya. ada seorang bapak, Ya. dia selalu kalau ke masjid, Ya. selalu mengambil air aqua, katakanlah kita sini atau air botol Ya. yang disediakan oleh masjid, Ya. yang itu merupakan donasi dari salah seorang donatur. Ya. Nah, ada juga yang bapak yang lain, dia tidak mau ngambil yang sediakan masjid itu, Ya. dia bawa sendiri dari rumah. Ya. Nah, waktu mereka berdialog, Ya. kata yang suka mengambil air minum, Ya. ini kita memberi kesempatan Pahala untuk yang sedekah. berpahala untuk yang bersedekah. Coba kalau tidak ada orang yang ngambil, Nah. kan airnya ini berguna pahalanya. Jadi benar juga ya kata yang Ya. ini. Iya, nah itu. Iya. Ya. Walaupun tisu. Ya, sekecil apapun berpahala. Iya. Masya Allah. Jadi ya seimbang nampaknya, itu barangkali pahala sabar tadi barangkali Ustaz ya. Ya, ya, ya. Dengan dia sabar menerima Anugerah apa anugerah ketentuan Allah, Allah, bahwa dia takdir ada Allah. kekurangan, ada Ya. kemiskinan, dia Ya. memberi kesempatan untuk orang Berbuat baik. berbuat pahala. Ya, menolong. Jadi disitulah pahala sabar dia dapat juga di situ. Ya. Ya. Itulah. Jadi indahnya Islam tuh disitulah nampaknya. Ya, betul Pak. Betul, Yang Pak. kaya dengan niat ikhlas berinfak Membantu berpahala, yang miskin dengan sabarnya berpahala. dia beri kesempatan untuk orang berinfak, dia mendapat pahala juga dari sabarnya. Makanya Rasul mengatakan betapa menakjubkan keadaan kehidupan orang beriman. Ya. Kalau mendapat nikmat dia bersyukur, kalau mendapatkan musibah dia sabar, dan dua-duanya baik. Dua-duanya baik, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Suruk kita jam berapa hari ini? 52. Ya, masih ada 8 menit. Pak Haji Ambali sebagai closing. Enggak, jadi untuk ditarik kesimpulan ayat 75-76 ini, apakah suatu merupakan ujian bagi orang-orang yang diberikan kesempurnaan Allah? Ya. Itu jadi intinya. Terima Ya, kasih. ya. Betul Bu, semuanya ujian. Yang diberikan kelebihan ujian, kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kesehatan, kelebihan power, jabatan, tensi apapun, ujian. Hidup ini memang ujian semuanya. Di anak yang hebat-hebat ujian, diberi pangkat yang tinggi ujian. Begitu juga yang kondisi yang di bawah, ujian juga. Ujian kekurangan harta, ujian sakit, ujian diberi anugerah anak yang mempunyai kelemahan mental, apa debil, apa imbesil, atau apa,
Ya, semua ujian. Nah, karena memang hidup ini adalah ujian. Ayatnya sudah sangat jelas. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak, harta benda, ada lain semuanya menjadi ujian. Ujian apakah bersyukur dan sabar atau apakah kufur. Nah, jadi semuanya ujian. Nah, kalau kita sadar seperti itu, maka bisa menempatkan ujian tadi pada tempatnya, pada posisi ini ujian. Ujian baru berakhir setelah kita wafat kembali kepada Allah. Jadi kalau belum selesai, masih ujian terus. Dan ada dua yang membantu kita, yaitu malaikat dan syaitan. Syaitan ini yang ganggu, menumpangi hawa nafsu. Malaikat ini yang menolong, membantu membackup hati nurani manusia. Hati nurani selalu berbuat baik, mengajak kebaikan, maka malaikat menopang, membantu. Kemudian yang merusak itu hawa nafsu, maka setan mendompleng di situ. Nah, itulah manusia sampai akhir hayat seperti itu. Maka hidup itu ya perjuangan menghadapi ujian tadi. Apakah bersyukur, apakah kufur terhadap nikmat Allah, pemberian dari Allah. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Summalatus aluna yauma idzin anin na'im. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka Allah memberikan bekal pendengaran, penglihatan untuk dianalisis dengan akal pikiran, dan afidah, fuad, hati nurani, kolbun, untuk mengambil keputusan apa yang akan dilakukan. Nah, terus nanti dihubungkan dengan surat Al-Isra 30 berapa itu. Jangan kau ngikuti sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, penglihatan, dan hati nurani nanti semuanya akan diminta pertanggungjawab Allah. Apa yang dia dengar, dia lihat, dia analisis dengan akal, dan apa yang dia putuskan dengan fuad, dengan hati, qalbun, apa yang dilakukan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, jadi nggak pernah selesai. Terus sepanjang hidup sampai nanti orang dipanggil kembali ke Allah baru selesai. Nah, jadi ujian, kata kuncinya itu ujian, nikmat ujian, itu ujian dalam bentuk yang positif plus di atas ya, sabar, sakit, lemah, musibah, ya ujian dalam bentuk yang di bawah. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana menyikapi segala ujian tadi. Mungkin Pak Ambali sebagai closing 49:52 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, semua jamaah tadabbur, kita tetap berdoa semoga kita senantiasa setiap hari itu mendapatkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan barokah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum, kamu akan diuji bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi ujian kesabaran, ujian nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ujian yang diberikan Allah berupa kesengsaraan, itu semuanya ujian dari Allah. Sebelum mati, kita akan diuji itu dulu. Jadi pangkalnya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan mati. Tapi sebelum meninggal itu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi jangan kita salah. Harta benda yang diberikan Allah kepada kita itu, baik dalam pengakuan ini carian aku sendiri, kata Korun, baik orang yang beriman, beramal yang disebutkan di ayat 76 tadi, walaupun dalam keadaan sengsara masih bersedekah, masih memikirkan orang lain di tengah kita, itu semuanya ujian.
Ujian kita galak apa tidak bersedekah, galak apa tidak kita memperhatikan tetangga kiri kanan kita yang memang keadaannya itu sa'il, membutuhkan minta, maupun mahrum, dia tidak meminta. Ada rasa malu. Tapi kalau dinjo, galak nian itu Pak. Nah, jadi kepedulian intinya ayat ini, dan ayat ini sebenarnya penjelasan dari Al-Baqarah, ya, ayat 1 sampai 7. Ya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Kita yakin dengan kejadian-kejadian yang digambarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, berita gembira, berita gaib. Kemudian berita peringatan. Kalau gembira tadi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, kalau yang tidak beriman itu berita jahatnya orang-orang yang tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah. Nah, orang-orang yang taat ini sudah digambarkan di sini di dalam surat ayat 7576 itu penjelasan dari ayat ini juga sebenarnya. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzal min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kitab-kitab yang sudah kita diberikan kepada Nabi Musa, Injil dan Zabur, itu semuanya dijelaskan oleh Al-Quran ini. Orang-orang yang pada zaman Nabi Musa masih mengikuti ajaran kesempurnaan Nabi Muhammad ini, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala tadinya dia sudah percaya dengan kitab sebelum, dan percaya dengan penyempurnaan Al-Quran ini. Dapat 2 pahala. Nah, orang-orang yang tadinya beriman di Nabi Musa pada saat penjelasan Al-Quran malah mereka tidak beriman. Nah, itulah yang dijelaskan dari ayat ini. Jadi di ayat 6, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Orang yang kafir itu sama saja. Beri petunjuk, diberi petunjuk atau tidak diberi petunjuk, mereka itu kafir itulah. Oleh karena itu di dalam surat 6 ayat 7, khatamallahu ala qulubihim, maka oleh karena dia itu tidak menerima hidayah yang diberikan, maka Allah akan mengunci hati mereka sampai hari kiamat. Matanya ditutup dengan tirai yang tebal, hatinya dikunci, matanya ditutup, sehingga mereka itu tidak bisa menerima, tidak mau menerima, tidak menggunakan akal pikirannya. Mereka itu orang pintar, Pak. Jahil itu pintar mereka. Tapi tidak pintar, tidak ada hidayah. Tidak masuk hidayah karena perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada seseorang yang membutuhkan. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 133 itu Bisarok wa dharra. Sedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi yang dalam keadaan lapang kita sedekahnya banyak, kalau dalam keadaan sempit. Nah, duit kok kecepul ini ditunjukkan dengan peminta-minta. Ibu-ibu yang mengumpulkan sarap-sarap di depan itu, dia duduk. Nah, duduk itu tando-tando itu minta, Pak. Orang-orang yang lewat terpikir. Orang Batak yang di depan situ, kawan Pak Jul yang galak berjalan itu, yang hari Rebu, itu perhatian juga Pak dengan ibu itu. Kafir dia itu, Pak. Nah, tapi kemanusiaan, rasa empati, ya, walaupun dia bukan orang Muslim, tapi makan itu butuh. Orang Muslim, orang kafir nggak makan. Nah, itulah berbagi. Orang yang bertetangga dengan orang-orang yang kita lihat kehidupannya agak sempit. Ini kewajiban tetangga, Pak, yang sarok wadorok tadi. Walaupun dengan sekedar berbagi nasi goreng umpamanya. Ini nasi goreng, Bu, kalau coba cicip, Bu, masak aku je ibu-ibu kan? Bukan main senangnya itu, Pak. Iya. Kemudian mungkin untuk melengkapi yang donasi beras yang kita berikan
UKKP dapat, orang-orang mana-mana sajalah. Mungkin sudah terdata Pak orangnya. Jadi maksudnya itu tetangga kita yang memang butuh, kita berikan informasi bahwa ini butuh Pak, perlu kita beri. Makanya mungkin maksud Pak Ses tadi selaku Dewan Penasehat, supaya Dewan Penasehat itu berfungsi, maka sekali lagi ini baru bulan September kan berlaku DKM ini, baru bulan September bos. Jadi mungkin nanti ketua DKM kita rapat bila perlu khusus untuk membicarakan masalah sosial ini. Dewan Penasehat nanti akan memberikan masukan-masukan. Mana cara kita supaya beras doa Pak itu memang menyebarnya kepada orang yang memang membutuhkan Pak. Nah seperti itu. Jadi kepedulian sekarang ini kepedulian Pak Mano supaya kita semuanya bisa berbuat untuk kebaikan itu tadi. Saya kira itu Pak barangkali. Sekedar. Terima kasih Pak Haji Amali, Masya Allah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang kaya yang banyak memberi, orang miskin banyak terima. Sama-sama berpahala.